సర్వేశ్వరుని ప్రేమ పవిత్రాత్మ సహకారము మీ అందరితో ఉండునుగాక. Call on thy name, thy precious love, thy children proclaim. Every celebration is a joyful occasion. Today on this glorious day, as the church celebrates the feast of Saint Anne and Joachim, it is a grateful and joyful occasion to celebrate with the grace and blessings. On this auspicious day, on behalf of our Saint Anne's family, we welcome you all for this Eucharistic celebration. It is a day as we have gathered to thank God for the manifold blessings showered upon the family of Saint Anne through the intercession of our blessed, holy and heavenly patroness. It is a privilege to honor our Blessed Mother and pay homage to her for the overflowing protection and the gifts of grace lavished upon the members of the family of Saint Anne. We are happy to celebrate the feast of Saint Anne, who is the praise of all saints, joy of all angels, mirror of obedience, patience, compassion, devotion, who is the mother of the widows, support of the weak, health of the sick, comforter of the afflicted, and for all who call upon her. Saint Anne holds a prominent place of the saints of the Old Testament. Great indeed was the privilege to dignify by God Saint Anne in electing her the Mother of Mary and treasury of all grace. Our society is named after Saint Anne by our founder Father William Mayer because our sisters are taking care of the mother, children and the sick. It was Saint Anne who nourished her, taught and brought her up by the worthy to become the Mother of God. It was her teaching that led Mary to respond to God's request with faith. Let it be done to me according to your will. Today, as we celebrate and honor, let us approach her with great confidence that she is the embodiment of trust and confidence in the promise of the Lord. In spite of her advanced age, reproaches and humiliations, her faithfulness to God and her promises are very much remarkable. May this celebration be a time of grace and renew our lives in our loving and suffering humanity. May it bring blessings to all of us and our communities. On behalf of Saint Anne's family, I welcome all the Reverend Father who are gathered here to offer this Eucharistic celebration. I also welcome Reverend Sisters and all our dear friends who have come to share our joy today. Your coming is our joy, your presence and company is edification. Once again, I welcome you all for this Eucharistic celebration. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయ చూపి మన పాపములను మన్నించి మనను నిత్య జీవమునకు చేర్చుదురుగాక. ప్రభువా దయ చూపుము. క్రీస్తువా
ప్రభువా దయచూపుము. Praise and bless His holy name. Glory, glory, sing His glory. Glory to our God on high. Sing to Christ the Father's loved one. Jesus Lord, the Lamb of God. Hear our prayer, Lord, have mercy. You who bear the sin of all. Glory, glory, sing His glory. Glory to our God on high. Sing to Christ the Lord and Savior. Sing to Thee the first return. Hear our prayer, O Lord, have mercy. You alone, the Holy One. Glory, glory, sing His glory. Glory to our God on high. Glory sing to God the Father. Glory to His only Son. Glory to the Holy Spirit. Glory to the Three in One. Glory, glory, sing His glory. Glory to our God on high. ఇతరుల తండ్రిను ప్రభు అప్పుడు అన్న వాక్యములపై నీ అనుగ్రహములను కుమరించి మనిషి అవతారుడైన నీ కుమారుని తల్లికే జన్మనిచ్చి మహాభాగ్యమును ప్రసాదించితివి. ఈ ఒకవేళ విజ్ఞాపన ప్రార్థన ఫలితముగా నీవు మీ ప్రజలకు వాగ్దానం చేసిన రక్షణమును మేము సంపూర్ణంగా పొందినట్లు అనుగ్రహించుము. నీతోనూ పవిత్రాత్మతోనూ కలిసి వివేకమును జీవించుచు పాలించు నీ కుమారుడును మా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామమున వేడుచున్నాం. From the book of Sirach. Let us now sing the praises of famous men, our ancestors in their generations. But these also were godly men, whose righteous deeds have not been forgotten. Their wealth will remain with their descendants, and their inheritance with their children's children. Their descendants stand by the covenants, their children also for their sake. Their offspring will continue forever, and their glory will never be blotted out. Their bodies are buried in peace, but their name lives generations after generation. The assembly declares their wisdom, and the congregation proclaims their praises. The word of the Lord. Thanks be to God. As far as the heavens, happiness forever. Jesus gives to me happiness forever. My Jesus gives to me. I will praise Him, praise Him. The Lord be with you. And your spirit. A reading from the Holy Book, Gospel of St. Matthew, chapter 13, verse 16 to 17. Blessed are you, your eyes, for they see, and your ears, for they hear. Truly I tell you, many prophets and preachers, people long to see what you see, but did not see it, and to hear what you hear, but
did not hear it. This is the gospel of the Lord. Respected dear sisters and fathers, my dear people of God, today we celebrate the feast of Saint Anne and Joachim. They are parents of Mary. We see their lifestyle. First of all, they're very much prayerful, and they're exemplary to the child Mary. That's what we have to learn from parents, especially parents, how they live, because their life itself is the lessons. వాళ్ళ యొక్క జీవితమే ఒక పాఠశాల అంటే మనం చెప్పాలంటే. ఎక్కడికో వెళ్ళి విదేశాలకు వెళ్ళి కొంతమంది పెద్ద చదువులు చదువుతూ ఉంటారు, విదేశాలకు వెళ్తారు, పెద్ద చదువులు చదువుతుంటారు, కానీ నో సంస్కారం లేనటువంటి విద్యలు ఎన్ని చదివినా దానివల్ల ఎటువంటి ప్రయోజనము లేదు అనేటువంటిది. వీళ్ళకి ఏం చదువు సంధ్యలు లేవు. పేరెంట్స్ మన అన్నమ్మ జాకీం వాళ్ళు పెద్దగా చదువుకోలేదు. యూనివర్సిటీలకు వెళ్ళి వాళ్ళు పెద్ద పట్టాలు కానీ లేకపోతే పెద్ద ఉద్యోగాలు కానీ వాళ్ళు ఏం చేయలేదు. వాళ్ళకి నాకు డౌట్ ఏంటంటే వాళ్ళకి చదువు వచ్చారో అదో నాకు తెలియదు, పుస్తకం చదవగలరో లేదు తెలియదు, కానీ వాళ్ళ యొక్క లైఫ్ స్టైల్ వలన దేవుడు వాళ్ళు దీవించారు. మరియమ్మ గారు దేవుని తల్లికి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు అయ్యారంటే వాళ్ళు ఎంత పుణ్యాన్ని సంపాదించారో మనం మాటల్లో చెప్పలేము, వర్ణించలేము. అంచేత మనము తల్లిదండ్రులుగా, ఒక ఉపాధ్యాయులుగా, ఒక గురువులుగా మనము ఆదర్శం లేకపోతే, మన వలన ఇతరులకు ప్రయోజనం లేకపోతే, మన జీవితం వల్ల ఇతరులను ప్రభావితం చేయలేకపోతే, ఇతరులను మనం ప్రభు దగ్గరికి తీసుకొని రాలేకపోతే మన జీవితం ధన్యం కాదు. మన జీవితం ఎందుకు మనం ఉన్నాం? దేవుని తెలుసుకొని, ప్రేమించి, సేవించి అటువంటిగా మనము దానికోసమే దేవుడు మనం సృష్టించాడు. కానీ మనము ఏదో జీవించాము, వెళ్ళిపోయాము, వచ్చాము, తిన్నాము, పడుకున్నాము, తిరిగాము, చేసాము కాదు. దేవుని మెప్పిస్తున్నామా లేదా అనేటువంటిది మనం ఈ ఇద్దరు జాకీం, అన్నమ్మ వీళ్ళ దగ్గర మనం నేర్చుకోవాలి. వీళ్ళ యొక్క సందేశం. వీళ్ళు ఎక్కువగా మాట్లాడలేదు. జోజప్ప గారు అయినా చూడండి, జోజప్ప గారి జీవితం చూడండి, లేదా మరియమ్మ గారి జీవితం చూడండి, లేకపోతే అన్నమ్మ గారి జీవితం చూడండి, జాకీం గారి జీవితం ఈ బైబిల్లో చూస్తే వాళ్ళు బహుశా వాళ్ళు ఒక మాట కూడా వాళ్ళు మాట్లాడలేకపోవచ్చు. కానీ వాళ్ళ యొక్క ఆదర్శము తరతరాల వరకు కూడా ఉండిపోయిందంటే, తరతరాలు ప్రజలు వాళ్ళని గుర్తించుకుంటున్నారంటే వాళ్ళ జీవితం మరవలేనిది, మరుపురాని జీవితం. వాళ్ళు మనం ఆస్తులతో పాటు మనం ఆస్తులు ఇస్తాము, మన ధనధాన్యాలు ఇస్తాము, భూములు ఇస్తాము, అన్నీ ఇస్తాం. మనం సంస్కారం అనేది ఇస్తున్నామా లేదా అనేటువంటిది మన బిడ్డలకు వారసత్వంగా మనం ఇస్తున్నామా లేదా అనేటువంటిదే ప్రశ్నార్థకంగా మనం చూసుకోవాలి. మన జీవితంలో వాళ్ళకి ఆదర్శం డబ్బు ఇవ్వద్దనలేదు, లేకపోతే ధనధాన్యాలు ఇవ్వద్దనలేదు, లేకపోతే సంపదలు ఇవ్వద్దనలేదు, కానీ వాటితో పాటు మన పిల్లలకి అత్యంత విలువైనటువంటి భక్తి శ్రద్ధలు అనేటువంటి సంపద కూడా వాళ్ళు ఇచ్చి మనము వెళ్ళిపోయినప్పుడే మన జీవితానికి ఒక దండిత పరమార్థం. ఒకంత ఆత్మపరిచయం చేసుకుంటూ ఈనాడు యొక్క జాకీము అన్నమ్మ పండుగ సందర్భంగా ఆమె పేరట విలియం మేరీ గారు స్థాపించినటువంటి ఫౌండర్ గారు ఆయన ఆత్మకు శాంతి కలిగేటట్టు ఆయన నామాన్న మరి ఈ సెయింట్ ఆన్స్ కాన్వెంట్ సిస్టర్స్ అందరూ కూడా ముఖ్యంగా కటకాంజలను దీవించండి ఆయన. వాళ్ళ పాలక పునీతురాలు సెయింట్ ఆన్ ఏ విధంగా దీవించారో అదేవిధంగా వీళ్ళు కూడా వాళ్ళ యొక్క పాలక పునీతురాలు వలె బిడ్డలకు ఒక ఆదర్శమైనటువంటి జీవితం వాళ్ళు జీవించటకు, వారికి ఆరోగ్యాన్ని, బలమును, శక్తిని, ముఖ్యంగా యుక్తిని, తెలివిని, పవిత్రాత్మ వరాలను, అనుగ్రహాలను నిండుగా వారికి ప్రసాదించమని, అలాగే ఇక్కడ పూజలో పాల్గొన్న బిడ్డలందరినీ దీవించమని గురువులను, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పాల్గొన్నటువంటి ప్రతి బిడ్డను కూడా ఈ యొక్క పూజలో పాల్గొన్న బిడ్డలందరినీ దీవించిన ఆయన ఈ పండుగ సందర్భంలో ఆ పునీత జాకీము మరి అన్నమ్మలు వాళ్ళ యొక్క జీవిత ఆదర్శాన్ని మేము అనుసరిస్తూ
నిరంతర ప్రార్థన కలిగి వాళ్ళు సంతాన భాగ్యం లేటుగా వచ్చినప్పటికీ కూడా దేవుని మీద విశ్వాసం విడిచిపెట్టలేదు. వాళ్ళు దేవుని తృణీకరించలేదు. ఏంటి జాప్యం అని దేవుని విసుక్కోలేదు. కానీ దేవుడిచ్చిన సంతానాన్ని వాళ్ళు ప్రేమపూర్వకంగా పెంచడం, మరి ఆ బిడ్డను దేవునికి అర్పించడం, ఈ యొక్క గుణగణాలు మాకు ఒక గొప్ప ఆదర్శం. ఈ ఆదర్శాన్ని మేము పాటిస్తూ మేము వాళ్ళ అడుగుజాడలో నడుస్తూ మా జీవితాన్ని ధన్యం చేసుకుని చెట్లు అనుగ్రహించమని మీ కుమారుని ఆదరేసుకున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. అంగీకారమగునట్లుగా ప్రార్థించండి. ప్రార్థించదము. ఓ ప్రభువా, నీ గౌరవార్థము మేము అర్పించి ఈ కానుకలను దయతో స్వీకరింపు. అబ్రహామునకు అతని సంతతి వారికి నీ వాగ్దానం చేసిన ఆశీస్సులలో మేము కూడా భాగస్థులమగినట్లు దీవింపు. మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పుము. దేవుడైన ప్రభునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదాము. ప్రభు అయిన దేవా, పావన పితా, సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వర, మేము ఎల్లప్పుడూ ఏ చోటను నీ కృతజ్ఞతలు మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. ఏలైనా నీవు నీ పునీతుల అద్వితీయమైన విశ్వాసము, పవిత్రమైన సాక్ష్యం ద్వారా నీ శ్రీసభను నిరంతరము ఒక నూతన శక్తితో బలప్రదము గావించుచున్నావు. ఈ విధంగా మా మీద నీకు గల ప్రేమకు స్పష్టమైన సాంకేతికమును దయచేయుచున్నావు. నీ రక్షణ పరమరహస్యంలో పరిపూర్ణమగినట్లు వారి మహా ఆదర్శము మాకు ధైర్యము నసుకుతున్నది. భక్తివంతమైన వారి ప్రార్థనలు మా జయదములందు సహాయపడుతున్నవి. కావున దూతల అభిదూతల సమేతమున
నీ పునీతుల బృందముతో ఏకమై మేము నిరతము నిన్ను స్తుతించుట ఎట్లనగా సర్వ పవిత్రతకు ఊర్చయు నీవే కనుక నీ పవిత్రాత్మ ద్వారా ఈ కానుకలను ప్రస్తుతపరచామనుకుంటున్నాం. ఈరోజు మా కొరకు మా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అదునుగాక. వారు పాటుపడటకు ఇష్టపూర్తిగా తమ అప్పగించుకున్నప్పుడు అప్పమును అందుకుని కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి గురించి ప్రకటిస్తున్నారు. మీరందరూ దీన్ని తీసుకొని ఇప్పుడు ఎలైనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరం. ఆ విధమైన భోజనానంతరము పాత్రను అందుకొని మరణాన్ని కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి శిలకి చూపించారండి. మీరందరూ దీన్ని తీసుకొని దీనిని పానం చేయుడు ఎలైనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్ర. ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై దారబోయబడదు. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయండి. ఇది విశ్వాస రహస్యము కనుక తండ్రి వారి మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవమును వసుగు ఈ ఆత్మమును రక్షణ పాత్రమును నీకు సమర్పించుతున్నాము. నీ సముఖమున నిలిచి నీకు పరిచర్య చేయుటకు మమ్మ పాత్రలుగా చేసినందుకు నీ వందనములు తెలుపుతున్నాము. క్రీస్తు శరీర రక్తములందు పాలుగారమగు మమ్మ పవిత్రాత్మ ద్వారా ఐక్యపరచమని ప్రతిపాదిస్తున్నాము. ఓ ప్రభువా, ప్రపంచమంతటా వ్యాపించి ఉన్న మీ శ్రీ సభను జ్ఞాపకముంచుకొనుము. మా లియో జగద్గురువును, మా బాలపీఠాధిపతిని, గురువులందరితో పాటు మమ్మును మీ ప్రేమయందు పరిపూర్ణులను చేయుము. దయగల ప్రభువా, ఈరోజు పునీత అన్నమ్మ జ్వాకీముల పండుగను కొనియాడే భాగ్యాన్ని మాకు ఇస్తున్నందుకై మీకు స్తుతులు స్తోత్రాలు. ముఖ్యముగా పునీత అన్నమ్మ గారి మఠానికి చెందినటువంటి అమ్మగారులు తమ మఠ పండుగను కొనియాడుతూ ఉండగా దేవా, మరి ఆ అమ్మగారులందరినీ, మరి ముఖ్యంగా ఈ మండపేట విచారణలో నుండి సేవలు అందిస్తున్నటువంటి ఈ అమ్మగారులను ప్రత్యేకంగా దీవించి ఆశీర్వదించండి. ప్రభువా, వారి యొక్క పరిచర్యను మీరు ఫలప్రదము చేయండి. ప్రభువా, వారి యొక్క జీవిత సాక్ష్యం ద్వారా ఇంకా ఎంతో మందిని మీ వైపునకు త్రిప్పగలిగే భాగ్యాన్ని వారికి ప్రసాదించండి. దేవా, వారి యొక్క మఠ సంస్థ యాజమాన్యమును ప్రభువా మీరు దీవిస్తూ వారి యొక్క ఆలోచనల్లో తలంపుల్లో తోడుగా ఉంటూ ముందుకు నడిపించమని మేము వేడుకొనుచున్నాము. ఉత్థానమగ్నమైన నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను మీ కనికరమందు చనిపోయిన వారందరిని జ్ఞాపకం ఉంచుకున్నాము. వారిని మీ దివ్య ప్రకాశం నడుపు చేసుకున్నాము. మా అందరిపై దయచూపి
దేవుని కన్య తల్లియగు మరియమ్మతోనూ ఆమె భర్త పునీత జోజప్ప గారితోనూ పునీత అన్నమ్మ వాక్యములతోనూ పునీత అపోస్తలులతోనూ ఆదరణ మీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్మలందరితోనూ మాకు నిత్య జీవితంలో భాగమును దయచేయి. అప్పుడు వారితో కలిసి మేము ఈ కుమారుడు యేసుక్రీస్తు ద్వారా నిన్ను స్తుతించి మహిమపరచుదాం. శాంతిని మీకు అనుగ్రహించుచున్నారు, నా శాంతిని మీకు ఇచ్చుచున్నాను అని నీ అపోస్తులతో వచించిన ప్రభుయేసువా, మా పాపములను లెక్కింపక నీ శ్రీసభ విశ్వాసమును నీ చిత్త ప్రకారము నీ సభకు శాంతిని ఐక్యమును అనుగ్రహించు. యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా. ప్రభుని శాంతి ఎల్లప్పుడు మీతో ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు ప్రభు మనకి ఇచ్చినటువంటి సమాధానాన్ని లోక పాపములు పరిహరించు ప్రభువా మాకు దయచూపండి. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల లోక పాపములు పరిహరించు ప్రభువా మాకు దయచూపండి. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల లోక పాపములు పరిహరించు ప్రభువా మాకు శాంతిని దయచేయండి. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని దివ్య గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో లోకము యొక్క పాపములను పరిహరించడు ప్రభు. గొర్రెపిల్ల విందుకు పిలువబడిన వారు ధన్యులు. Wait.
హాస్పిటల్లో వాళ్ళు సేవలు అందిస్తున్నారు ఆయన. వారికి మంచి ఆరోగ్యాన్ని, శక్తిని, బలమును, ఆరోగ్యాన్ని వారికి ప్రసాదించమని, వాళ్ళ యొక్క పాలక ప్రదేశాలు ఏ విధంగా నడుస్తున్నారో వాళ్ళ మాటలో వారు కూడా నడిచి వాళ్ళ జీవితాన్ని అన్నింటి బాగా దయచేయమని ఓ ప్రభువా మేము చేయి ప్రార్థనలు ఇచ్చండి. ప్రార్థన చేయండి. ఎవరైనా నువ్వే మాకు రక్షకుడు అయిన తండ్రి, మీరు అన్నింటినీ కూడా మీ ఆధీనంలోనే ఉన్నాయి తండ్రి. మిమ్మల్ని కొలిసి ముందుకు నడిచేటువంటి మఠకన్యలు, అలాగే తండ్రి మీరు చేసేటువంటి సేవలు, ఆ సేవల్లో కూడా తండ్రి దేవ అన్నిటా మీరు తోడై ఉన్నారు తండ్రి. మరియమ్మ ద్వారా ఈ తండ్రి జాతీయము అన్నమ్మల ద్వారా ముందుకు వారి పేరు మీద ముందుకు నడిచేటువంటి ఈ అన్నిటినీ కూడా సంస్థలను అన్నిటినీ కూడా దీవించి ముందుకు నడిపించమని ఓ ప్రభువా మేము చేయి ప్రార్థన ఆలకించండి. కొనియాడే భాగ్యాన్ని మా అందరికీ దయచేస్తున్నందులకే మీకు స్తోత్రాలు. ముఖ్యముగా ఈ మండపేట విచారణలో పరిచర్యలు చేస్తున్నటువంటి అమ్మగారులు తమ మఠ పండుగను, తమ మఠ పాలక పునీతురాలైన అన్నమ్మగారి పండుగను కొనియాడుతూ ఉండగా ప్రభువా ఈ మఠానికి చెందినటువంటి అమ్మగారులు పెద్దమ్మగారులతో ప్రారంభించి అందరినీ ప్రభువా దీవించి ఆశీర్వదించండి. వారు చేస్తున్న పరిచర్యలు వివిధ రకాలుగా ఉండగా దేవ, స్కూల్లో కానీ, సాంఘిక సేవ కానీ, హాస్పిటల్లో కానీ ఇలా రకరకాల పరిచర్యలు చేస్తూ ఉండగా వాటన్నింటినీ దీవించి వారికి తోడుగా ఉండండి ప్రభువా. వారి యొక్క పరిచర్య ఫలితంగా ఇంకా ఎంతోమంది మీ వైపునకు వచ్చే భాగ్యాన్ని అనుగ్రహించమని ఓ ప్రభువా మేము చేయి ప్రార్థన ఆలకించండి. ప్రభువా పునీత జ్వాకీము అన్నమ్మగార్ల పండుగ సందర్భముగా పెద్దలందరినీ జ్ఞాపకం చేసుకొని వారి కోసం ప్రార్థన చేయమని శ్రీ సభ కోరుతూ ఉన్నది. ప్రభువా మా కుటుంబాలలో కూడా పెద్దల యొక్క పాత్ర ఎంతో ముఖ్యమైనది అని మేము గుర్తించే వరం మాకు ఇవ్వండి. ముఖ్యంగా తాతయ్యలు, అమ్మమ్మలు, నాన్నమ్మలు ప్రభువా వారి యొక్క పాత్ర ఎంతో గొప్పది అని మేము గుర్తిస్తూ వారిని మేము గౌరవించే భాగ్యాన్ని మాకు దయచేయండి. వారికి ఇవ్వాల్సినటువంటి స్థానాన్ని కుటుంబంలో ఇస్తూ వారికి ఎటువంటి లోటుపాట్లు లేకుండా చూసుకునే భాగ్యాన్ని అందరికీ దయచేయమని ఓ ప్రభువా మేము చేయి ప్రార్థన ఆలకించండి. ఇక్కడ గుమ్మికూడినటువంటి ప్రతి బిడ్డను కూడా బలిపీఠం చుట్టూ గుమ్మికూడినటువంటి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఆశీర్వదించండి. అన్నమ్మ స్వామి గారి యొక్క పండుగను కొనియాడుకున్నటువంటి మేము వీరు ఏ విధముగా శాపంతో కూడినటువంటి జీవితం జీవించున్నారు, దేవుని యొక్క ఆశీస్సుల నిమిత్తము చివరి వరకు కూడా ఎదురు చేస్తున్నారు. ఏ విధమైనటువంటి ఆందోళన చెందకుండా నిత్యము కూడా తమ యొక్క ఆధ్యాత్మిక జీవితంలోనే ముందుకు జీవిస్తున్నారు. వారి ఏ విధంగా జీవిస్తున్నారు, మేము కూడా ఆ విధముగా జీవించేటటువంటి భాగ్యాన్ని మాకు దయచేయండి. వారు మాకు మార్గచూపరులుగా మేము ముందుకొని నడిచేటట్లుగా చేయండి. ఎప్పుడు కూడా ఆధ్యాత్మిక జీవితాన్ని విడిచిపెట్టకుండా పూర్తి నమ్మకంతో జీవించేటటువంటి భాగ్యాన్ని దయచేయండి. దేవుని యొక్క అనుగ్రహాలు కొంచెం ఆలస్యమైనా సరే తప్పనిసరిగా మనకు దేవుడు అనుగ్రహిస్తాడనేటువంటి నమ్మకం ఈ బిడ్డల ద్వారా మనకు కలిగినట్లుగా ఆశీర్వదించాలని కోరుకుందాం. ఇక్కడ కూడినటువంటి మనలందరినీ కూడా అన్నమ్మ స్వామి తమ యొక్క ప్రార్థనల ద్వారా ఆశీర్వదించమని వేడుకుంటూ ఓ ప్రభువా మీ చేయి ప్రార్థన ఆలకించండి. Bless the parish, bless Father Ratna Kumar as they are in their Navina days celebrating St. Mary Magdalene feast, awaiting the day 30th. Let everything go smoothly, they may have a pleasant climate, bring many more people to witness the festive day celebrations and witness to your love.
and that they may go back to their destination smoothly. For this, let us pray to the Lord. లోకరక్షణ నిమిత్తము నీ జనతయ కుమారుని మానవుల మధ్య మానవ మాతృగా జన్మింపవాలని నిలిచి తెగించితివి. ఈ అద్భుతమైన పరమరహస్యము ద్వారా మానవులందరూ నీ నుండి మరలా జన్మింపవాలని సంకల్పించితివి. కావున ఈరోజు జీవాహారంతో పోషించిన నీ బిడ్డలను దత్తనోసు ఆత్మతో పవిత్ర పరమము మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు పిత పుత్ర పవిత్రాత్మ మిమ్మలను ఆశీర్వదించి దీవించి కాచి కాపాడుదురుగాక. Once again, happy feast to sisters. పండుగ శుభాకాంక్షలు. క్రీస్తు ప్రేమలో ఆయన సేవలో జీవించడంలో in the presence of God, we love God with the goodness, serving the needy, helping the helpless, showing compassion of God, walking in the presence of God. Holy saints and grant us the grace, Father, may you pray for us, that we may live to live in the merciful love of the Lord. Merciful love of the Lord. కాబట్టి నన్ను మీకు సొంతంగా చేసుకుని కాపాడిన ఆదరించండి. జేసు మరియు జోజప్ప గారా, నా హృదయమును, నా ఆత్మను, నా జీవితం మీకు సమర్పించున్నాము. జేసు మరియు జోజప్ప గారా, నా కడపటి అవస్థలో నాకు సహాయం చేయండి. జేసు మరియు జోజప్ప గారా, మీ దివ్య సన్నిధానములో సమాధానముగా ప్రారంభించుగా.